السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ میں چونکہ یوٹیوب کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک لائیو بھی یوز کرتی ہوں، تو لائیو پہ آپ کو پتہ ہے کہ نا مختلف گروپس بنے ہوتے ہیں، تو اکثر جب ہم ان گروپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں یا بعض ٹائم میں گروپ میں شامل نہیں بھی ہوتی، تو چلتے پھرتے کسی گروپ میں کوئی دلچسپ موضوع اگر چھڑا ہو تو نیچے بیٹھ کے گفتگو بھی لوگوں کی سن لیتی ہوں، ہیں جی، چوری چوری چپ کے کان لگا کے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا باہر کے رہنے والے جو میرے بہن بھائی امریکہ سے، لندن سے، نیو یارک سے، کہیں سے بھی، ایوری من، ان میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اکثر کچھ، سب کے لیے میں کہوں گی، معاف کیجیے گا، سب کے لیے نہیں، لیکن کچھ جو ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا باہر کی ہر اچھائی بیان کرنی ہے اور اپنے ملک کی خوبیاں، تو مطلب جیسے سرے سے پاکستان میں ہے ہی نہیں، ساری خامیاں ہی خامیاں ہیں، وہ چن کے کیڑے نکالنے ہیں، تو وہ اکثر اس طرح گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ میں تو پاکستان جاتی ہوں تو مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے، تو ہم تو پاکستان شادی میں گئے تو ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا تھا اور ہمیں ایسے لگ رہا تھا ویسے لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کچھ خامیاں نہیں، اچھی خاصی خامیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی۔ پچھلے دنوں نا ایک ویڈیو میں نے دیکھی، بہت مشہور شیف ہے پلوشا، میرے خیال امریکہ میں ہے یا لندن میں ہے، سوری اگر مجھے صحیح سے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، بہت مشہور شیف ہیں۔ تو انہوں نے نا ایک واقعہ بیان کیا اپنے بیمار ہونے کا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ناشتہ بنا کے بیٹھی ہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، تو میں نے جو ہے نا اپنے بیٹے سے کہا، تو اس نے ایمبولینس بلائی، اور وہ جو ہے نا فوری طور پہ انہیں اتنی طبیعت زیادہ خراب تھی کہ ہاسپٹل منتقل ہونا پڑا، اور جہاں کئی گھنٹے لگاتار ان کو بٹھا کے انہوں نے ایک چھوٹی سی سلپ پہ چند دوائیاں لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑائیں اور کہا کہ جاؤ جی، جا کے کھاؤ تے موج کرو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ جو ہے نا میرے ساتھ پیش آیا، جیسے انہوں نے بیان کیا، تھوڑا فرق کے ساتھ۔ میں کچھ دن پہلے نا، مطلب 2-3 مہینے پہلے میرے ہوئے ٹیسٹ، اس کے آپریٹ ہوا تھا، تو مجھ میں نا خون کی کمی تھی، تو اسی دوران میرا بیٹا بہت زیادہ جو ہے نا ہو گیا بیمار، اور اس کی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر نا کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تو اسی طرح ایک روز جو ہے نا میں لیٹی ہوئی تھی اور صبح کا ٹائم تھا، اور میرے ہاتھ میں موبائل تھا، تو میں نے موبائل پہ ویڈیو اوپن کی ہوئی تھی اور میں وہ دیکھ رہی تھی۔ بس وہ دیکھتے دیکھتے اچانک جو ہے نا مجھے لگا کہ میرا بیڈ جو ہے نا بیک سائڈ سے کسی نے اوپر اٹھا دیا، اور پھر وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا گھوم رہا ہے۔ تو پہلی جو میرے منہ سے آواز نکلی وہ میرے بیٹے کا نام تھا، میں نے کہا عاقب، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے مسلسل کلمہ پڑھنا جو ہے شروع کر دیا، اور بچے ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ کے گھبرا گئے، اور ہم نے ایمبولینس تو نہیں منگوائی لیکن گاڑی ضرور منگوائی، اپنے طور پر کار منگوائی، اور اس میں ڈال کے بچے جو ہے نا مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ اب ایمرجنسی میں تب تک جو ہے نا چکروں کا بہت تیز سرکل جو تھا وہ کم ہو چکا تھا، مطلب جو بہت زیادہ تھی اس کی شدت وہ کم ہو چکی تھی، لیکن میری طبیعت بہت خراب میں فیل کر رہی تھی۔ انہوں نے جناب مجھے لٹایا اور ای سی جی کی، ای سی جی میری بالکل ٹھیک تھی، بلڈ پریشر میرا نارمل تھا، شوگر میری نارمل تھی، سب کچھ نارمل آ رہا تھا۔ اب وہ مجھے کہتی ہیں لیڈی ڈاکٹر کے جو ہے نا ہم آپ کو درد کا جو ہے نا وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے درد نہیں ہے، مجھے کسی جگہ درد فیل ہی نہیں ہو رہا، تو میں درد کا انجیکشن کس لیے لگواؤں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے متلی ہو رہی ہو، لیکن مطلب کیا نہیں آ رہی۔ تو کہتی ہیں اچھا
हम आपको उल्टी का जो है ना वो लगा देते हैं टीका। मैंने कहा मुझे उल्टी भी नहीं आई अभी तक, तो आप मुझे टीका क्यों लगाएंगी? मैं वो भी नहीं लगवाया। खैर उन्होंने मुझे भेज दिया ओपीडी। वो कहती है ओपीडी में जो डॉक्टर बैठते हैं फिर जाइए आप उनको चेक करवाइए। अब ओपीडी में जब वो मुझे लेके गए तो उन्होंने ढेर सारे मेरे टेस्ट करवाए, लेकिन रूटीन की जो मेडिसिन मैं ब्लड प्रेशर की या दूसरी शुगर की या जो भी मैं खाती हूँ वो ही दे के तो उन्होंने जो है ना मुझे वापस भेज दिया। मुझे किसी किस्म की कोई दवाई उन्होंने नहीं दी। खैर मैं वापस आ जाती हूँ। वापस आने के बाद जो है ना फिर घंटा डेढ़ बाद फिर उसी तेज़ी के साथ मुझे दोबारा उसी तरह चक्कर आने का जो है ना एक सिलसिला शुरू होता है। और मैं तेज़ी के साथ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती हूँ दूसरी साइड से। मैंने अपनी जिस बेड पे या चारपाई पे मैं लेटी हुई थी मैंने कस के उसको पकड़ा हुआ था और दोबारा से मेरी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देख के जो है ना फिर मेरे बच्चे जो है मुझे ले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे जो मेडिसिन लिख के दी 3 दिन की या 4 दिन की, वो खाने से जो है ना वो चक्करों का सिलसिला मेरा बिल्कुल उस दिन से रुक गया और दोबारा मुझे हुआ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी लंबी मेरी बात बताने का मकसद ये था मेरे बहन भाइयों कि यहाँ हम इलाज अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। बाहर के मुल्कों में होता है कि आपका एक फैमिली डॉक्टर है, अगर तो वो अवेलेबल है ठीक है, नहीं तो फिर आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाना है। और उनके गवर्नमेंट के अस्पतालों में इतने डॉक्टर कम है कि जब तक आपकी जान के ऊपर नहीं ना बन आई तब तक वो आपको देखते नहीं। और ये आप किसी बाहर के से पूछ के देख लें, 10-10 घंटे बड़े आराम से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बैठने के बाद वो आपको मेडिसिन देते हैं और दर्द के तौर पे वो सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं, दूसरी कोई दर्द की दवा वो देते ही नहीं हैं। और अगर वो किसी को एंटीबायोटिक लिख दें तो गोया वो एहसान करते हैं मरीज़ पर कि हमने जनाब आपको बड़ी जो दवाई लिख दी है ये तो बड़ा हमने आपकी ज़ात के ऊपर एहसान किया। रवैये दोनों ही गलत हैं किसी हद तक देखा जाए। यहाँ डॉक्टर साहब जो है ना वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ के जो हैं वो बिल्कुल बंदा मर रहा है उसकी जान पे बनी हुई है, वो बैठ नहीं सकता तो उसको 10-10 घंटे बिठा के रखते हैं। और यहाँ जनाब हम चाहे प्राइवेट से ले लें चाहे हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चले जाएं, हमारा दिल करे तो हम हकीम से ले लें, हमारा दिल करे तो हम वो जो डिस्पेंसर होते हैं और डॉक्टर बने होते हैं उनसे जाके दवाई ले लें, और हमारा दिल करे तो हम अपने घरेलू टोने टोटके कर लें। साड़ी बीमारी ते साड़ी मर्जी, असी जो मर्जी करिए, है ना जी। लेकिन ये दो मुल्कों के मुख्तलिफ मिजाज है, लेकिन वहाँ के लोगों को इलाज के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जो हमें यहाँ नहीं करना पड़ता। हम अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल में जाके अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से दवाई लिखवा सकते हैं। और हम इतने नालायक हैं, इतने अपनी जान के दुश्मन हैं कि बास टाइम हम मेडिकल स्टोर वाले से दवाई ख़रीद के एवं ही खा लेते हैं बगैर वजह ही। जो है ना मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं पाईदार दर्द है तो गोली दे दे, वो भी दे देंदा है, उन्हें तो अपनी दवाई बेचनी है, सो दी दवाई बेच जाती है तो सानू वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाता है। ये सी दो मुल्क ते दो कहानियाँ, ठीक है। शनो की कहानी और पलवशा की कहानी दोनों मैंने मिक्स करके थी आपको सुनानी, सो मैंने सुना दी। ते नाले मेरी हो गई वीडियो, हुण तुसी लाइक करो या अनलाइक करो, ये सोने तुहाडी मर्जी है। ते चैनल नूं करदे रहा करो सबसक्राइब, कमेंट करके मैनूं ज़रूर दस्सिया करो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।